জয় জয় জগন্নাথ সুচির ত্রিভুবন করে যায় চরণ বন্দন নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডল কর নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডল কর কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা শ্রীরাধার ভাবে গোরা অবতার শ্রীরাধার ভাবে গোরা অবতার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রচার বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন ত্রিভুবন করে যারে চরণ বন্দন ত্রিভুবন করে যারে চরণ বন্দন জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন
गुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानां सहगणा ललिता विशाखान्वितांश्च ॐ मन्याथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकाले रत्न सिंहासनस्यं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायं वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि नमस्त्रिकालशत्राय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्वाय ते नमः वन्दे वृन्दावनं गुरुकृष्णं कोमललोचनं वल्लवी वल्लभं देवं राधालिङ्गितविग्रहं जय जय सुदर्शनमहाज्वालकोटिसूर्यशमप्रभा अज्ञाते तु वेदान्ते विष्णुमाया प्रदर्शने जगन्नाथबलभद्रसुभद्रा चक्ररूपिणे दारुब्रह्मस्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः दारुब्रह्मस्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः दारुब्रह्मस्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः ॐ नमः भगवते वासुदेवाय জগতের নাথ তুমি প্রভু সকলে করতালি দিবে। জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ
জগন্নাথ স্মরণে তোমায় আমি রাখি দিনের রাত স্মরণে তোমায় আমি রাখি দিনের রাত জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ দেখা দাও হাতি বেশে স্নান যাত্রার শেষে অপরূপ শোভা সেজে আকাশে বাতাসে ভবসাগর হব পার ভবসাগর হব পার পূর্ণ হবে এ সংসার জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ দেখা দাও হাতি বেশে স্নান যাত্রার শেষে অপরূপ শোভা সেজে আকাশে বাতাসে ভবসাগর হব পার ভবসাগর হব পার পূর্ণ হবে এ সংসার জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ স্মরণে তোমায় আমি রাখি দিনের রাত স্মরণে তোমায় আমি রাখি দিনের রাত জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ জগতের নাথ তুমি প্রভু জগন্নাথ বলো বিকশিত বদনম বলভদ্র বাসুদেব ভগবান কি অনন্ত কোটি পুরুষোত্তম পূর্ণ চন্দ্র জগন্নাথ জিউ কি বিল্লবাসিনী বিন্ধ্যবাসিনী মহাদুর্গা भुभद्रा देवी की चक्रराज महाचक्र षोडश भुजा रक्तवर्णा नील चक्र की बोलो कमला विमला भूदेवी श्रीदेवी की बोलो गुरु देव की कान पाता हनुमान देवी की नीलाचल पंचशील मार्कंडेश्वर जम्बेश्वर आदि लोकनाथ कपाली मोचन कुलेश ताली की बट घाट सर्व मंगला देवी जगन्नाथ छत्रीष्णी अक्षिवक गान की रत्नो वेदी पंडितारेदी आरोग्येदी स्नान मंडप दोल मंडप की बोलो जगन्नाथ रसोईया घर की बोलो श्री गंगा की महोदधि सरधा वाली महासमुद्र सर्ग द्वार की सप्तऋषि आसन की चतुर्धाम की बद्रीनाथ सत्ययुग प्रतीक सत्यवदी बद्री की बोलो रामेश्वरम धाम की बोलो द्वारिकाधीश द्वारिका चंद्र की उनकी कोटि कोटि प्रज्वाला गोपीण की बोलो जगन्नाथ देव उनकी धाम की चतुर्धाम रथ की उनकी भक्त मंडली की चलंतो गोरखनाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की उनकी अग्रजा नित्यानंद प्रभु की बल गौर देश की गौरवासी की नवद्वीप धाम नवद्वीप चंद्र की गोस्वामी संतवान वर्ग की सकल सकल गुरु महाराज सकल सकल परंपरा वर्ग की निताई गौर श्रीनाथ प्रियानंदे हरि बोल। आज श्री जगन्नाथ
ढोल करताल की विदाई दो सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। আজকে আমরা জগন্নাথ দেবের একাদশতম দিবসে উপস্থিত হয়েছি। এতদিন জগন্নাথ স্নান যাত্রার পর থেকে কোনো তুলসী গ্রহণ করেন নাই, কারণ এতদিন সাক্ষাৎ বৃন্দাদেবী সদাগরী মহাপ্রভু সেবা করেছে। সাক্ষাৎ অনবসর ঘরে রক্ষা করেন শিব, এবং সেই শিবের সহিত বৃন্দাদেবী স্বয়ং নিজে সেবা করেছেন। তাই কেবল এতদিন জগন্নাথ শ্বেত পুষ্প দ্বারা সেবা গ্রহণ করেছে। আজ মহাপ্রভু আজ থেকে রঙিন পুষ্পবন্ত তুলসীপত্র গ্রহণ করছেন। অভ্যন্তর বাহিরে তো অনন্ত বাসুদেব শ্রীমান নারায়ণ ভুবনেশ্বরী যে পটচিত্রে অর্থাৎ ফটোর মাধ্যমে দর্শন দিচ্ছেন, সেখানে নিত্য একই দ্রব্য নরমাস জাতীয় তুলসী পুষ্প গ্রহণ করেন, তা গ্রহণ করছেন। কিন্তু আজ থেকে গর্ভগৃহ অভ্যন্তরেও মহাপ্রভু তুলসীপত্র গ্রহণ করছেন। আর অপেক্ষা মাত্র কিছুদিন মহাপ্রভু পূর্ণচন্দ্র পূর্ণ বিকশিত বদনে সকলকে দর্শন দেবেন। আগামী মঙ্গলবার ভোরবেলা আমি জানিয়ে দেব তিথিরা নক্ষত্রটা দেখিয়ে, ভোরবেলায় প্রাত লগ্নে এই পটচিত্র অনন্ত বাসুদেব শঙ্খ চক্র হল মুষল। কেন হল মুষল ধরেছেন বলো না? দক্ষিণ হস্তে মুষল, বাম হস্তে হল। মুষল মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে গদার মতো মুকুট, আর বাম হস্তে হচ্ছে নাঙল। এই দক্ষিণ অংশ প্রত্যেকেরই পুরুষ শক্তির প্রতীক, আর বাম অংশ প্রত্যেকেরই স্ত্রী শক্তির প্রতীক। দেখবেন বাম হাতটা একটু বেশি মোটা হয়, একই চুরি ডান হাতে যতটা সাঁতারি ঢোকে, বাম হাতে একটু বেশি তাড়াতাড়ি ঢোকে। প্রত্যেক শরীরের দক্ষিণ পাশটা তুলনায় একটু বড় হয়, এটা বিজ্ঞানীর প্রমাণ। কারণ দক্ষিণ পার্শ্ব পুরুষের প্রতীক, বাম পার্শ্ব স্ত্রীর প্রতীক। তাই বলরাম দক্ষিণ অংশে মুগুর ধরেছেন, যাহা ধ্বংসের প্রতীক, পুরুষ শক্তির প্রতীক, মানে ধ্বংসের প্রতীক। ধ্বংস না হলে তো সৃজন হয় না, মৃত্যু না হলে তো নতুন কোনো জন্ম হয় না। যখন ক্লাসে যাই, স্কুলে দেখি একটা ছেলে, একটা গ্রুপ, ছেলে হোক মেয়ে হোক, তারা 7 থেকে 8-এ ওঠে, তাহলে কি 7-এর ঘর ফাঁকা থাকে? আবার 6-এ কিন্তু 7-এ হচ্ছে, প্রত্যেকটা সময় খালি। তাই দক্ষিণ হস্ত বলরামের ধ্বংসের প্রতীক, বাম হস্ত সৃজনের প্রতীক, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতীক লাঙ্গল। লাঙ্গল যেমন কর্ষণ করে মাটির নিচ থেকে ভালো মাটি উপরে তুলে আনে, লাঙ্গল দ্বারা ভগবান বলরাম ওই নিচের পতিত ভক্তদের উপরে টেনে তুলে নিয়ে আসে। যারা এই সমুদ্রের মায়া সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু হাত তুলে বলছে প্রভু বাঁচাও, তাদেরকে টেনে আনার জন্য বলরাম গুরুতত্ত্ব রূপে লাঙ্গল ধরে আছেন। বলো বলরাম বলভদ্র কৃষ্ণ পূর্বজ বলভদ্র আদি পুরুষোত্তম ভগবান কি। তো বলরাম বাম হস্তে দেখবেন শ্বেত রঙের, দেখা যাচ্ছে না মালা ঠালা পড়ে আছে, শঙ্খ চক্র হল মুষল। আর শ্রীমন নারায়ণ জগন্নাথের প্রতীক, তিনি শঙ্খ চক্র গদার পদ্ম ধরেছেন। আর দেবী সুভদ্রা অপর দুই হস্তে পদ্ম, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতীক। পদ্মবীজ কিন্তু নারীদেরকে কিন্তু শক্তি শেখায়। অনেকেই বলে নারীদের জীবন কই মাছের মতো, মৃত্যু হয় না, খুব কষ্ট করে সারাটা জীবন। ছোটবেলা থেকে বাবা মার ঘরে, তারপরে স্বামীর ঘরে, তারপর সন্তান। পদ্মবীজ কিন্তু এই নারীর প্রতীক। কেন? পৃথিবীতে যত প্রকার বীজ আছে তার মধ্যে সবচাইতে কঠিন বীজ হচ্ছে পদ্মবীজ। যে কোনো ফলের বীজ আপনি 1 বছর ঘরে রাখতে পারবেন, চাষিদের ঘরে দেখবেন 1 বছর 2 বছর, তারপরে বীজটা যদি মাটিতে না রোপণ করে সেই বীজ কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। কেবলমাত্র সারা পৃথিবীতে একমাত্র পদ্মের বীজই 5 থেকে 10 বছর রেখে দেওয়া যায়, তারপরেও মাটিতে রোপণ করলে সেখান থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। পদ্ম বীজের যে শেল, যে ঢাকনা, সেটা সবচাইতে কঠিন, সেটা স্ত্রী শক্তির প্রতীক। তাই দেবী দুহস্তে পদ্ম নিয়েছে, একটি পদ্ম সুন্দরের প্রতীক, একটি পদ্ম কঠিনের প্রতীক। সুন্দরের আড়ালে যে কত কষ্ট, কত সহ্য রয়েছে, সেই শক্তি। নিম্ন হস্তে রয়েছে বর আর অভয়। বর বাম হস্তে দিচ্ছে, বলছে সকল কিছু তোমার যা চাই দেবী দিচ্ছে, প্রদান করছে। এবং অভয় হস্তে তিনি সকলকে বলছেন চলে এসো আমার কাছে, নিজের কাছে মাতৃত্ব স্নেহ করলেন। পূর্বদিন বলেছি যে জগতের প্রথম দীক্ষা মন্ত্র হচ্ছে মা।
মকারক তত্ত্ব, জগন্নাথকে বলে মহিমা, মনের অভ্যন্তরে যে মকারক তত্ত্ব রয়েছে, সে মকারক তত্ত্বের সূচনা হচ্ছে মা আদি শক্তি। তাই জগন্নাথ বলরামকে দুই পাশে রেখে মা আদি শক্তিকে বিরাজ করছে পদ্ম মধ্যে। পদ্ম কেন? আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় মস্তকে পদ্ম রয়েছে। পদ্ম মানে যা বিকশিত, পোকা সমস্ত কিছু কাটলেও পদ্মের পাপড়ি কাটতে হবে। একটি ঘটনা বলি, আপনাদের সৎসঙ্গ করতে। একটা কথা আছে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে স্বর্গবাস। আমি ভুলে গেছিলাম, ঘটনা ঠিক মনে করে গেছি। যাই হোক, তো সৎসঙ্গটাই কিন্তু বড়। গুবরে পোকা রোজ বিষ্ঠা খায়, গোবর খায়, আর মৌমাছি প্রতিদিন মধু খায়। হঠাৎ গুবরে পোকার সাথে মৌমাছির বন্ধুত্ব হয়েছে। এখন দেখতে হবে গুবরে পোকা কত ভালো, সেই গুবরে পোকার নিচু জাতের পোকার চাইতে আজ মধু খাওয়া মৌমাছির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ও রোজ বলে, মৌমাছি একটু গোবর খাস? না বাবা, আমি তো মধু খাই, এত স্বাদ। তোর মধুর এত স্বাদ, একদিন খেয়ে দেখতে হবে তো। আমি তো ভালো উঠতেও পারি না, মোটা সোটা প্রাণী। চল, তুই আমাকে পিঠে করে উড়িয়ে দিবি। তো মৌমাছি উড়িয়ে নিয়ে একটা পদ্মের মধ্যে বসিয়েছে। গুবরে পোকা ভাবছে, বাহ কি স্বাদ, এতদিন গোবর খেয়ে জানতাম, কিন্তু মধু খেয়ে দেখলাম না। আজ একটু মধু খেলাম, এত স্বাদ, এত আনন্দ। মধু খেয়েই যাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে, শেষ আর না পেলে বাধা করে ছাড়া পেলে যেমন হয়। আর মৌমাছি বুঝে পাচ্ছে না পদ্ম বাগানে কোন পদ্মের মধ্যে রয়েছে। ডাকছে কিন্তু মধু খাওয়ায় মত্ত করবে। এখন কি করবে? ঘর বেরিয়ে আসছে না, মৌমাছি বুঝে পাচ্ছে না। সন্ধে হয়ে গেছে, আর পদ্মের পাম্পার বন্ধ হয়ে যায়। এই পদ্ম আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কখনো প্রস্ফুটিত হয়, কখনো বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছে, আমরা যার জন্য মনের দরজা খুলি, সে কিন্তু আমাদের জন্য খোলে না, আবার সে যার জন্য মনের দরজা খোলে, সে তো আবার তার জন্য খোলে না। তাই আমাদের এত মনোমাল, তার হৃদয়টা পদ্মেরই মতো। ওই পদ্ম আছে বন্ধ হয়ে, আর গুবরে পোকা পদ্ম পাপড়ি কেটে বেরিয়ে আসতে পারছে না, ওর মধ্যেই ঘুমিয়েছে। আর এখন সকালবেলা যেই না ঘুমটা ভেঙেছে, দেখেছে পদ্মটা খুলেছে, খুলে দেখছে সে আর পদ্মবনে নেই, সে সাক্ষাৎ দেবাদিদেবের চরণে এসেছে। আমরা যে ফুল গাছে ফুল দেখি, সব ফুল কিন্তু আমরা তুলতে পারি না। রাত 3টে থেকে 5টার পূর্ববর্তী সময়, যখন উষা লগ্ন, সূর্য ওঠেনি, কেবল আকাশের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার মধ্যে সূর্যের আলোটা পড়ে হালকা আভা দেখাচ্ছে, সেই সময় মৃত্যু দেবতাগণ এসে পুষ্প চয়ন করে। শুধু পৃথিবী না, ওরা অনেক জায়গা থেকে, চন্দ্রভুবন থেকে পুষ্প চয়ন করে। এক এক সময় আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন, চোর ছাড়াও গাছে ফুল নেই, সেই পুষ্প চলে গেছে দেবাদিদেবের জন্য। তাই দেখুন, গুবরে পোকা আজ মৌমাছির সঙ্গে বন্ধুত্ব না করলে কিন্তু দেবাদিদেবের চরণেও পৌঁছানো। তাই আমাদের সৎসঙ্গটা করতে হবে, নইলেই কিন্তু স্বর্গবাস হবে না, সর্বনাশ হবে। ঠিক তদ্রূপ দেবী পদ্মাসনাপরি পদ্মহস্তে বসে। জগন্নাথ মন্দিরে আমরা যাই, দেখবেন বলরাম রয়েছেন, সুদর্শন রয়েছেন, জগন্নাথ রয়েছে, সুভদ্রা রয়েছে। তবুও কিন্তু আমরা বলি কেবল জগন্নাথ মন্দির, বলি কি বলরাম মন্দির, বলি কি বাসুদেব মন্দির, বলভদ্র মন্দির, সুভদ্রা মন্দির, এরও কিন্তু পেছনে যুক্তি আছে। কেন? জগন্নাথকে 4টি অক্ষরে বিভক্ত করা যায়। জ তত্ত্বে বলভদ্র ভগবান নিজেই, গ অনন্ত গগনের প্রতি সুভদ্রা কান্তবাসিনী নিজে, এখানে প্রভু স্বয়ং নিজেই। আর ধ হচ্ছে অথর্ববেদ রূপ সুদর্শন। এই জগন্নাথ বললেই চতুর্ধাম থেকেই বলা হয়ে যায়, তাই ওটা কেবল জগন্নাথ মন্দির। এই নাম কিন্তু কেবল জগন্নাথ। বলরাম হচ্ছে শ্বেত জগন্নাথ, সুভদ্রা পীত জগন্নাথ, আর জগন্নাথ হচ্ছে কৃষ্ণ বর্ণ জগন্নাথ, সুদর্শন হচ্ছে রক্ত জগন্নাথ। এরা প্রত্যেকেই জগন্নাথ, প্রত্যেকের প্রসাদই মহাপ্রসাদ, প্রত্যেকের পুজোতেই তুলসী মহাপ্রসী, প্রত্যেকের বলে জগন্নাথ চতুর্ধাম রথি কি জয়। জয় করে দিতে হবে, জয় দিলেই জীবনে জয় এসে উপস্থিত হবে।
এবং করতালির একটি বিশেষ পদ্ধতি আমাদের কৃষ্ণমূর্তি দক্ষিণের যে জ্যোতিষ পদ্ধতিতে বিশেষ আলোচনা করেছে। বলছে যে যত করতালি দেবে তার হাতের রেখাগুলো পরিবর্তন হবে, খারাপ রেখাগুলো বিলুপ্তিকরণ হয়ে নতুন নতুন শুভ রেখার উন্নতি হবে। করতালি নামধ্বনি এবং জয়ধ্বনি, জয় দিলেই জয় হবে, তাই জয়ধ্বনি করতে হবে এবং করতালি। তো আজ আসবো, দেখবেন জগন্নাথের দুটি হাত, বলরামের দুটি হাত, মা সুভদ্রার কিন্তু কোনো হস্ত নাই। কিন্তু জগন্নাথ মন্দির ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত সত্য ধর্ম এবং ন্যায়ের যে নৃত্য, আমাদের যত যত সনাতন ধর্ম আছে সারা বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, তাদের সকলের প্রতি যে ধর্মের পতাকা একমাত্র পুরীতে পরিবর্তিত হচ্ছে নিত্য। কেন নিত্য? যাতে এই পতাকায় কোনোদিনও ময়লা না হয়, এই নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের জীবনেও সত্য ধর্ম এবং ন্যায়ের পতাকাকে নিত্য পরিবর্তিত করতে হবে। এই গেল ধ্বজা মাহাত্ম্য। কিন্তু ওই ধ্বজার নিচে যদি কারো বসবার অধিকার, সেটা অন্য কেউ না, এমনকি জগন্নাথ বলরামেরও না, সেটা সাক্ষাৎ কাব্যবাসী ভগবতী দুর্গার বসবার। সুভদ্রার হস্ত নেই কেন? তার বাম হস্তই জগন্নাথ। নীলাদ্রি মহোদয় বলছে আদিগুপ্ত গ্রন্থ নীলাচল, আর তার দক্ষিণ হস্তাই বলরাম। সে বাম হস্ত দিয়ে যে কর্ম করে তাই জগন্নাথ করে, আর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে যে কর্ম করে তাই বলরাম করে। তাই মায়ের প্রণাম। মাকে বলা হচ্ছে নীলাচলে আদি শক্তি। আমরা যারা বৈষ্ণব অনেকের ভেদ রয়েছে, মায়ের পুজো করা যাবে না, কিন্তু মাই হচ্ছে আদি শক্তি, যিনি ভগবানের চরণে আমাদের যে অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র বৈষ্ণবরা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেই মন্ত্রের ঈশ্বার্থে কি বলছে? ইয়স্যৌসি অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রস্য নারদো ঋষয়ে গায়ত্রী ছন্দসে কৃষ্ণ দেবতা বীজায় সুহাশক্তয়ে মন্ত্র অধিষ্ঠাতি দেবতা দুর্গায় চতুর্বর্গ সিদ্ধার্থে কৃষ্ণ পূজা ইত্যাদি কর্মে জপি বিনিয়োগ। অর্থাৎ এই অমূল যত যত বৈষ্ণব মন্ডলীর যে মূল গোবিন্দের যে মন্ত্র আছে, সেই মূল অষ্টাদশাক্ষরী বা দশাক্ষরী মন্ত্রের কিন্তু ঋষি নারদ। নারদ এই মন্ত্রের ঋষি। ছন্দ হচ্ছে গায়ত্রী ছন্দ, দেবতা কৃষ্ণ, বীজ গুপ্ত, আলাদা করে বলবো না, শক্তি স্বাহা। আর এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্তু সাক্ষাৎ জগদম্বিকা দুর্গা। এটা হচ্ছে কৃষ্ণ। এটা আমাদের দুর্গা। যদি মন্ত্রের আদিতে নিঃশ্বাসে দুর্গা না বললে না করে, এই মন্ত্রের ক্রমে গোপালার্চন গৌতমীয় তন্ত্রে বলেছে পূজা নিষ্ফল যাবে, নিষ্ফল। তার জন্য অবশ্যই দুর্গা আবশ্যক। আমরা বহু পূজা বহু মন্ত্র অনেক সময় করতে পারি না, কিন্তু দুর্গা নাম নিত্য জপ করা প্রত্যেকের অভিরুচি উচিত। তাই দেবীকে আমাদের হৃদ পদ্মাসনে বিরাজ করতে হবে, তার কাছে অনুরোধ করতে হবে তুমি আমার হৃদিতে বিরাজ করো। হৃদির যে কমল আসন, সেই হৃদয়ে যেন মণিমা সুভদ্রিকা বিরাজ করে। যদি তিনি বিরাজ করেন, তাহলে জগন্নাথ বলরাম এমনিতেই দুই পাশে বিরাজ করে। তিনি কাম্পিল্য আসেনি। কাম্পিল্য কেন? আমার হৃদয়টা ঠান্ডা করে কাঁপিত। এই হৃদয় কম্পন যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন কিন্তু আপনি জগন্নাথ বলরাম কেন মা বাবা বলবার ক্ষমতা হবে। এই হৃদয় কম্পন কে করাচ্ছে? এখন তো আপনি কাঁদছেন, দেখেন জন্ম থেকে কে করাচ্ছে? সেটা একমাত্র সৌভাগ্যিকা দুর্গা। এই হৃদয় কম্প করাচ্ছে বলে তার নাম কাম্পিল্য বা আসেনি, যিনি হৃদয় কম্পের মধ্যে রয়েছে। যেদিন তিনি চলে যাবে, সেদিন আর হৃদয় কম্প হবে না। মার কাছে আমার অনুরোধ এবং আপনাদের সকলের অনুরোধ, মাতৃবিদ্বেষ নয়, একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। বলো কাম্পিল্য বা বিরাজ গো মা, একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা
দেখে লই মানয়নি তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মানয়নি বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে তুমি অন্নপূর্ণা শ্মশানে সীমা কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা তুমি অন্নপূর্ণা শ্মশানে শ্যামা কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ধরো বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ সৃজন লয় পালনে ধরো বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ সৃজন লয় পালনে বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে তুমি পুরুষ নারী বুঝিতে নারী স্বয়ং না বুঝালে তাকে বুঝিতে পারে তুমি পুরুষ নারী বুঝিতে নারী স্বয়ং না বুঝালে তাকে বুঝিতে পারে তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে নিমানয়নে তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে নিমানয়নে বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা একবার বিরাজ গো মা একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে মায়ের কাছে অনুরোধ তুমি যেন আমাদের হৃদি কমলে বিরাজ করো। তাহলে জগন্নাথ এবং বলরাম দুই পাশে বিরাজ করবে। তো আমাদের একটি ধারণা, যাহারা শিব পূজা করে তাহারা হলো শৈব, যাহারা কৃষ্ণ পূজা করে তাহারা হচ্ছে বৈষ্ণব বা বিষ্ণু উপাসক, যাহারা দেবী পূজা করে দুর্গা কালী চামুণ্ডা ইত্যাদি তাহারা শাক্ত। কিন্তু আমাদের উপনিষদ ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র দেখতে গেলে দেখা যাবে আমাদের বৈষ্ণবদের কিন্তু আরাধ্যা গোবিন্দ নয়, কারণ প্রেম বা কৃপা কিন্তু পুরুষ মূর্তিতে কম। দেখুন বাবার চেয়ে মায়ের হৃদয় কিন্তু বেশি মাথা মাথা করে, তাই স্ত্রী মূর্তিতে প্রেমটা অনেক বেশি।
এই বৈষ্ণবদের কিন্তু মূল আরাধ্য গোবিন্দ নন, বৈষ্ণবদের মূল আরাধ্য রাধারানী। রাধারানী সম্পর্কে আগের দিন বলেছিলাম যে আয়না যেমন সর্বদা সত্য কথা বলে, তাই আপনি বড় বড় কাগজে বাড়িতে করতে পারেন, বড় বড় কাগজে রয়াকার দয়াকার লিখে দেখবে আয়নায় ধরলে রাধার দেখাচ্ছে না, নামটা উল্টে গেছে, ধয়াকার আগে চলে আসবে, রয়াকার পরে চলে আসবে। রাধারানীর আসল নামটা কিন্তু ধারা, সেটিকে গোপন করে আমাদের কাছে রাধা করেছে। কারণ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ধারণ করেন তিনি ধারা, যার প্রেম ধারা সর্বদা অনর্গাল নদীর মতো বয়ে চলেছে, তিনি ধারা, যার ধারা কখনো বন্ধ হয় না, তাই তিনি ধারা, ধারা হতে তিনি রাধা। তাই বৈষ্ণবরাই হচ্ছে পরম সত্য, কারণ তাদের উপাস্য রাধার নাম। রাধিকাই কালিকা, যদি কেউ রাধিকা সহস্র নাম পড়ে থাকেন দেখবেন অম্বে অম্বিকা দুর্গা বিল্ব বৃক্ষ বিনাশিনী নিবাসিনী বহুদ বহুদ জগদম্বিকার কথা বলা হয়েছে। রাধারানীকে কিন্তু মূল যে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ ইত্যাদিতে যে সহস্র নাম পাওয়া যায় সেখানে কোথাও আলাদা করে বলে, সর্বক্ষেত্রে বলছে বিল্ব বৃক্ষ বিনাশিনী, বিলাসিনী, ক্ষমা করবেন, বিল্ব বৃক্ষ নিবাসিনী, জগদম্বা সত্যভামা জাহ্নবতী মহালক্ষ্মী গজপ্রিয়া, বহু বহু কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিল্ব বৃক্ষে কে বাস করে? দুর্গা পুজো কার পুজো করে বিল্ব বৃক্ষে? জগদম্বিকা। রাধারানী আর জগদম্বিকায় কোনো ভেদ নেই। যিনি বৃন্দাবনে আধা রাধা, একটু গান শুনলাম, আধা রাধা আধা কৃষ্ণ হয়েছে, তিনি বন্দে কালী ক্ষেত্রে কালিকা হয়েছে। যখন প্রেমমণ্ডল ব্রজমণ্ডলে বিরাজিতা তখন তিনি রাধিকা, তিনি রণক্ষেত্রে তখন তিনি দুর্গা অম্বিকা। রাধারানী বৃন্দাবনে লীলা প্রচারে যিনি জগদম্বিকার পূজা নিত্য পূজা করা উচিত, এই রাধারানী কিন্তু নিত্য কাত্যায়নী ব্রত করতেন। বৃন্দাবন তত্ত্ব অনুসারে কাত্যায়নী দেবীর আশীর্বাদ ফলস্বরূপ ব্রজগোপিনীরা গোবিন্দকে পেয়েছিলেন, এবং 51 শক্তিপীঠের এক পীঠ হচ্ছে বৃন্দাবন। আপনি জানেন বৃন্দাবনের 51 খণ্ডের মায়ের চুল পড়েছে, কেশ। ব্রজে কাত্যায়নী পারা, ব্রজে কাত্যায়ন তার ভৈরব ভূদেশ, যে সারা বৃন্দাবনের ক্ষেত্রপাল, অর্থাৎ চিত্রকে রক্ষা করে কেশের মতো। এছাড়াও পঞ্চশীল রয়েছে। ব্রজে কাত্যায়নী পারা, কাত্যায়নীর রূপ কেমন? মহিষাসুর বর্ণের, শ্বেত বর্ণের দশভুজা দুর্গা, হলুদ বর্ণের না, শ্বেত বর্ণের দশভুজা দুর্গা। ত্রিনয়নাযুক্ত বৃন্দাবনে এখনো আছে কাত্যায়নী। সমস্ত ব্রজবাসীরা কাত্যায়নী মন্দিরে বিশেষ পূজা প্রাণ করে। বলো কাত্যায়নী মাতে কি, ভূদেশ ভগবান কি। তো ব্রজে কাত্যায়নী করা, ব্রজের মূল দেবী কিন্তু কাত্যায়নী, আর রাধারানী কিন্তু ব্রজের মূল দেবী না, ব্রজের হৃদয়, তাছাড়া ব্রজের সমস্ত কিছু অচল। মথুরায়াং গৃহে গৃহে, রাধা তন্ত্রে বলছে মথুরায়াং গৃহে গৃহে, মথুরা মন্ডল 84 কোষ মধ্যে যত যত ঘর, যত যত কণা, প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে গৃহে গৃহে একজন রাধারানী আছে। বৃন্দাবনের অধীশ্বরী কিন্তু কাত্যায়নী, ক্ষেত্রপাল ভূদেশ, আর ব্রজের হৃদয় প্রাণই হচ্ছে রাধারানী। এমন কোন স্থান নাই যেখানে রাধারানী প্রত্যেক বাড়ি গায়ে গোল করে রাধে রাধে রাধে। বাদর কেউ রাধে রাধে বললে পালিয়ে যায়। কোন বৃন্দাবনে মোটর সাইকেলে হর্ন নেই, পিপি পিপি বাজে না, গাড়িতে বাজে, সাইকেল রিক্সায় পিপি বাজে না, একটাই রাধে 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 রাধে। সুভা রাধে, রাত্রে রাধে, শাম কো রাধে। যমুনার যে ঢেউ সেও যেন বলছে রাধে রাধে। নৌকা ঘর বাড়ি সব জায়গায়। আর ব্রজের রাজাকে পূর্বে বলেছিলাম, ব্রজের রাজা একমাত্র বলরাম, কৃষ্ণের কোন স্থান নাই বৃন্দাবনে, কৃষ্ণের প্রতি কোনো পদই দেয় নাই, আদি গ্রন্থে কোথাও কৃষ্ণের কোনো পদ দেয় নাই। অধীশ্বরী কাত্যায়নী, ক্ষেত্রপাল ভূদেশ শিব, আর ব্রজের রাজা বলরাম, আর ব্রজের হৃদয় প্রাণ সর্বস্ব রাধা। লতা পাতা রজ অর্থাৎ ধুলি সমস্ত কিছু রাধা,
সাপ সাপ বৃন্দাবনের যে রজ অর্থাৎ যে ধুলি সেটাও এত নরম, পা দিলে খুব আরাম হয়। তাই বৃন্দাবনের রজকে বলা হচ্ছে রাজা রানী, সেও রানী, পায়ে দিলে যেন মাথনের উপর দাঁড়িয়েছে, এত নরম বৃন্দাবন। তাদের তাদের বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ ব্রজে চড়া আসে ব্রজে মানব আগামী কিছুদিন পরে তুমি পাবো অবশ্যই। এই বৃন্দাবন ব্রজ রাজা রানী, ব্রজ রাজা রানী বৃন্দাবনের সর্বত্রই রাধা রানী। রাধা রানী প্রেম সম্পর্কে বহুদিন রয়েছে। তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বিকা আর শক্তি। তিনি কিভাবে প্রেম নিবেদন করছেন পূর্বদিন বলেছি কুসুম সরোবরে, তাও কিন্তু গোবিন্দ কেন অন্য সখীকেও বলে না। এই আমাদের প্রেম আর রাধারানীর প্রেমে বহু পার্থক্য রয়েছে। রাধারানীর প্রেম হচ্ছে সমুদ্র সমতুল্য, তার সেই সমুদ্রের এক বিন্দু যদি প্রেম আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহলে আমরা ইহধাম সে পরধাম। পৃথিবীতে বহু গ্রন্থ, বহু প্রেমিক প্রেমিকার গল্প শুনতে পাওয়া যায়, লায়লা মাজনু রোমিও জড়িয়ে ভিড় রাধা, কাহারও প্রেম এত দূর যায় নাই যে রাধা গোবিন্দ প্রেমকে ছাড়িয়ে যায়। বিদেশের লিটারেচার, বাংলা অনার্স, ইংলিশ অনার্সে যাই করুক, বিদেশেও এমনকি একটা চ্যাপ্টার তারা ছোট করে রাধা কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে বলছে, ভাবেরও ভাবিনী জড়িত হইতা তোমার সবে, এমন বচন আমাকে না করিতা। রাধারানী বলছে তোমরা সেই ভাবের ভাবিনী নও। তাই আমার প্রেম, আমার উনি কথা রাধারানীর প্রেম নিয়ে কিন্তু পরিস্থিতি বহুত কথা। তাই আমরা কেউ ভাবেরও ভাবিনী নয়। রাধারানীর প্রেম কেমন? পূর্বদিন এটাও বলেছিলাম, রাসের পায়ের আলতা চোখে পড়েছে, চোখের কাজল পায়ে পড়েছে। আয়নায় দেখতে গেলে শুধু গোবিন্দকেই দেখছি। এক গোবিন্দকে দেখলে মূর্ছা যায়, তিনি মুক্তার মধ্যে 108 গোবিন্দকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা যাচ্ছে। রাধারানীর প্রেম আন্তরিক চিল্লায়, অকৃত্রিম। কোন প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে যাহাকে, অকৃত্রিম সম্পদ দিয়ে যাহাকে পরিগণিত করা যায়, বায়বীয় প্রেম যা দর্শনও করা যায়, সে চোখও দেখা যায়। রাধার সাথে মিষ্টি শব্দের প্রদান করেছে। বৃন্দাবনে আজ সেই প্রেম অনুভূতি অংশ বহুদা, সেই স্পর্শ, সেই চিহ্ন সমস্তটাই রয়েছে ব্রজচৌরা আশপাশ। কিভাবে গোবিন্দ ধীর চড়ান, কিভাবে রাধার তার অংশাবশেষ সমস্তটাই বর্তমান। বৃন্দাবন এখনো সেই দাম, সেই অকৃত্রিম পদার্থগুলোকে এখনো বহন করে নিয়ে চলেছে। এখনো বড় বড় ফ্ল্যাট হয় নাই, এখনো বড় বড় গ্রাম থেকে শহর হয় নাই, বৃক্ষ ছেদন হয় নাই। বৃন্দাবন এখনো সেই অপ্রাপ্ততার উদাহরণ প্রমাণ দিয়ে চলেছে। বলো রাধা রানী কি জোর সে বলো রাধে রাধে। রাধা নাম করলে সমস্ত বাধা হরণ হয়ে যায়। আর রাধার মতো কিন্তু আলাদা নয়। বলছে গোবিন্দের পাশে সব জায়গায় রাধা রানী না, গোবিন্দের বাম অঙ্গই রাধা রানী। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দিন। রাধার সর্বত্র বিরাজমান। কখনো তারা ময়ূর ময়ূরী হয়ে প্রেম করছে, কখনো কোকিলাবনে কোকিল হয়ে প্রেম করছে, কখনো রাধারানী মান করে সাজিয়েছেন, চোখের জলের বন্যা করে এক পুকুর তৈরি করেছে, মান সারাবার। রাধারানীর প্রেম আর্তনাদে পাথর বলে যাচ্ছে, মাথার ওড়না গিয়ে যেখানে পড়ছে সেখানে পাথর বলে যাচ্ছে। যেখানে হাত দিচ্ছে আলাদা করে বাটি প্রয়োজন হয় না, পাথর গোল করে করে বৃন্দাবনে এখনো আছে 56 কাপড়া, দুধের বাটি, মাখনের বাটি, ভোজন থালি। আর ভগবানের সেই ভোজন হওয়ার জন্য এক রাজকন্যা বহুদিন সাধন করেছেন। সাধন করবার পর ভগবানের দর্শন পেয়ে বলছে, ভগবান বলছে কি চাও, কি বর চাও? বলছে আমি চাই আমার ওপর তুমি খাও, আমি তোমার পাত্র হতে চাই। কোনো প্রেম নয়, স্বর্গ নয়, অপ্সরা নয়, কিছু চাই না, আমি পাথর হয়ে থাকতে চাই।
যে পাথর দিয়ে উপর তুমি খাও, ভগবান তথাস্থ, বৃন্দাবনে তুমি পাথর হয়ে থাকো, সেই পাথরে হাত দিয়ে আমি গোল করে দেবো, তারপর বাটি হয়ে যাবে দুধ কাটোরা, মাখন কাটোরা। আজও সেই প্রস্তাবটুকু দিয়ে আজও বিরাজমান। बोलो भोजन थाली की वृंदावन 84 वर्ष मंडल की। तो वृंदावन কথা বলে শুধু গোবিন্দের কথা, বৃন্দাবনের ভোজের রাজা একটু বলরামের কথাও বলে। আমার মানব প্রিয় বলরাম, অনন্ত বাসুদেব, যার প্রেমের অনন্ত নাই, যার প্রেম কাহিনী শোনার কোনো গোবিন্দ প্রেম তো শুনেছি হবে রাস করে গোবিন্দ, কিন্তু কখনো শুনেছি বলরাম কিভাবে রাস করেন জানি না। কারণ যার রাস করবার খবর জানবার অধিকারও আমাদের নাই, দেখবার শক্তিও নাই। গোবিন্দ তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা জয়িপুরে আছে, বলরাম তত্ত্ব বোঝবার কোনো ক্ষমতা নাই। তাই বলরাম তত্ত্ব আমরা জানি না, তাই যৎসামান্য বলরাম রাস করে। বলরাম কিন্তু খুব জেদি, খুব রাগী, আবার খুব প্রেম করে খুব তাড়াতাড়ি, সবার আগে প্রেম করে, আর যাকে দেয় তো সবার আগে দিয়ে দেয়। এটা তো বলরাম তার অষ্টচৌকি আদি সকল পরিবার নিয়ে রাস করছে। তো বলরাম বৃন্দাবনে যে রাজা তারা তুলসী রাস করেছেন কিংবা করবেন তারা দেখবেন। বলরামের রাজস্থলীর নাম রামঘাট। তো দাও, ওই জায়গার নাম এচা দাও। এচা দাও কেন নাম হলো সেই নামটা হবে। বলরাম রাস করছে, অষ্টচৌকি কোটি কোটি তার আলাদা আলাদা কোটি আছে। তাহারা হচ্ছে গোবিন্দ রাস করে, সেখানে তাদের সখী আছে যমুনা পার করছে। আর আমরা বাসনে আমাদের পাশে কোনো যমুনা নেই, নদী নেই, আমাদের ভালো লাগে জল খেতে ইচ্ছে করে না, জলের মধ্যে চালাতে পারি না। বলরামের কাছে প্রার্থনা করতে বলরাম বলছে তাই যমুনাকে ডেকে আনো। যমুনা কিন্তু গোবিন্দের বউ, অষ্টমীর প্রার্থনায় কিন্তু গোবিন্দের বউ কিছু। আর যমুনার উৎপত্তি বলরাম নিজে করছে লাঙল দিয়ে ভেঙে, যমুনেত্রীতে যমুনেত্রী উৎপন্ন করে সাক্ষাৎ বলভদ্র বাসুদেব। যমুনাকে ডেকে আনো, আমি যাবো না, তোমরাও যাবে না, যমুনাকে ডেকে পাঠাও, এক্ষুনি যমুনা আসবে, আমার এখান থেকে বয়ে যেতে হবে। নদী তো বাকি না, নদী যে পথ দিয়ে যায় নদী তার ডেকে জানি না আমি বলরাম, আমি যদি রাগ লেগে যাই আমার যেমন তাই হতে হবে। পৃথিবী মানি না, নিয়ন্ত্রণ মানি না, আদি তত্ত্ব ভগবানেরও আমি আদি পূর্ব, গোবিন্দ আমার কথা শুনেছে। তখন যমুনা এসেছে বলে ভাসুর ঠাকুর, আমি তো আপনার পাশ দিয়ে যেতে পারবো না। কেন? আপনি যে রাস করবেন আমি দেখবো না, আমি গোবিন্দ রাস শিখাবো। না হবে না, দেখতেও হবে যেতেও হবে। আমার সখীরা আমার কাছে অভিযোগ করেছে আমার যমুনা চাই না, আমি যাবো না যাবো না যাবো না। তাই রে লাঙল বের করেছে আর আঁচলের মধ্যে টান দিয়েছে, আঁচলের মধ্যে এক ফুটো করেছে, আর টেনে এনেছে। যমুনা কিন্তু বৃন্দাবনে বহু দূরে, কিন্তু বলরামের জন্য আজও এরকম মেয়েকে অষ্টপুরাকৃতির মতো হয়ে বলরামের ওই স্থানটা ছুঁয়ে চলে আসতেই হবে। আঁচল ধরে টান মেরেছে, তাই না এঁচা দাও দাও টান মেরেছে, এঁচ দিয়েছে। তাই বলরাম কিন্তু খুব রাগ। নীলাচলে জগন্নাথ তিনি বহু গালাগালি সবাই করলেও বলরামের সামনে কেউ তার পারে। বলরাম দেবে আগামাস্তা, আমার তেমনি প্রেমের বিরোধী গোবিন্দ কৃষ্ণ বর্ণ, তার মধ্যে ব্যাচ থাকে, সে কষ্ট দেবে। বলরাম কষ্ট আগে দিয়ে দেবে, কিন্তু সে আর থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলে মানে জগন্নাথের অমন ক্ষমতা নাই যে আমি বিবাহ করলে তাকে আবার কষ্ট দেয়। যদি আমি বিবাহ করে দিই আমি কষ্ট দেবো প্রথমে, কিন্তু আমি বিবাহ করলে আর কারো ক্ষমতাই নেই তার উপর আবার রুষ্ট হবে না। ফলে বড় ঠাকুর বহু দূরে দূরে চলে যায়, কিন্তু বলরাম একবার তার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ। বড় ঠাকুরের কোনো দৃষ্টি তার উপর চলবে না। শনি কুপিত, জম কুপিত বলরামকে দেখে একবার বলরাম শিব হলো নিত্য সদা শিব নিত্য মন্দির প্রণাম করে পঞ্চপ্রদীপে আলো প্রদান করে। নীলাচলের যে তালুধ্বজ রথ, তার দুই পাশে এক পাশে নারদ এবং ব্রহ্মা স্তুতি করছে সবসময়। ক্ষমা করবে, শিব এবং নারদ স্তুতি করছে, ব্রহ্মাও করছেন, শিব মূলত ভাবে স্তুতি করছেন বলরাম সর্বদা। আর বলরাম বলছে কালে নাম যদি নাভি ক্ষেত্র কিন্তু বিরোধা ক্ষেত্র, যেটা গদা গদা ক্ষেত্রে কিন্তু দেবী কিন্তু বিমলা। বিমলা আদি শক্তি মহাভয়ঙ্করী, কুম্ভ
বিজ্ঞান বজ্ররূপিণী বিজ্ঞান দীপা, যিনি বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান প্রদান করেন, সে বিশেষ জ্ঞানের দীপ আমাদের হৃদয় প্রজ্বলিত করেন, তিনি মা বিমলা। দেবীর সতীপীঠের মধ্যে কালী, তারা এবং বিমলা পাদখণ্ডে মিলে বিমলাকে পাদখণ্ডে প্রদান করা হয়েছে। আর বিমলা সমর্যাযুক্ত গ্রন্থ নীলাচলে যা প্রকাশিত নয় সকলের জন্য, সেই গ্রন্থে যে বিমলার ভৈরব বলা হয়েছে সে সদাশিব বলরাম। নীলাচলের আদি ভৈরব কিন্তু বলরাম। বলরামের প্রসাদ বিশেষভাবে বিমলার কাছে যায়। আরো একটি লাইন, উগ্রতারা সুরাপানি সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী, উগ্রতারা সুরাপানি সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী সাগরনাথ সাক্ষাৎ দক্ষিণ কালী। বলরাম উগ্রতারা রূপে বিরাজ করছেন, সকলকে তারণ করেন। যখন সিদ্ধ তারা নিজের স্তন পান করে বিষকণ্ঠ জ্বালালো, যখন বিষ পান করলেন শিব, তখন দুর্গা চাচালে তারা স্বরূপ হয়ে তিনি শিবকে তার বিষ জ্বালাতে, এমন প্রেমের স্বরূপ বলরাম। সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী ষোড়শী ষোড়শমূর্তি, 16 বছরের কন্যা, বিশেষ কুণ্ডল সজ্জিত। ভুবনেশ্বরী কেন, এই ত্রিভুবনকে তিনি পালন করেন, মহামাতৃকা, তাই তিনি ভুবনের ঈশ্বর, এই 14 ভুবনের ঈশ্বর। আর জগন্নাথ দক্ষিণ কালী, যজ্ঞের বিষ্ণু হলেও জগন্নাথ দক্ষিণ কালিকা বলরাম উগ্রতারা সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী সুদর্শন চিহ্ন তার মুন্ডনাই চিহ্ন। জগন্নাথ যেন বেছে বেছে কালী যন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই কলিযুগের কিন্তু মূল উপাস্য একমাত্র জগন্নাথ। কলিযুগে আরম্ভ বলা হয়েছে 4 যুগের 4টি ধাম। সত্য যুগের উপাস্য সত্যনারায়ণ যিনি বদ্রীনাথ, ত্রেতা যুগে রামেশ্বরম, দ্বাপর যুগে দ্বারিকা যিনি গুজরাটে আছে, রামেশ্বরম দক্ষিণ ভারতে আছে, আর কলিযুগের ধাম জগন্নাথ। আর জগন্নাথ হচ্ছে কালীর উপাসনা। কলি নাম এসছে কালী থেকে, কারণ কলিতে মানুষের অল্প আয়ু, আজ একাদশী প্রাণ অল্প আয়ু কাল তাদের গ্রাস করে। ব্যাকরণের কু ধাতুর সঙ্গে ল প্রত্যয় যোগ হলে একটি অক্ষর আসে, যার নাম কাল। কালের অপর নাম মৃত্যু বা জম। যে যত বড়ই সাধক হোক, যে যত বড় অসুর হোক, যে যত বড় পাশক্তি হোক, যে যত বড় ভক্ত হোক, সকল কালের মুখে থেকে এক কাক জানতে পারলো তার মৃত্যু আগত, কি করবে? মৃত্যু, কেউ মৃত্যুকে মেনে নিতে চায়, যে যতই বলে মৃত্যু আসে বাঁচতে চায় না। তো কাক হঠাৎ গরুর পাখির সঙ্গে দেখা হয়েছে, বলছে আপনি তো পক্ষীদের রাজার, আমি এক সামান্য কাক, আমি আপনি আমায় বাঁচান, আমার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম জম আসছে, কিন্তু আমার জমানো আসছে, জমের যে দুধ গঙ্গা আসছে। তখন গরু বলছে ঠিক আছে, তুই তো পাখি, আমিও পাখিদের রাজা, তা তোর কিছু বিপাক না, একটা উঁচু স্থানে যাই, আমি জমাতে খুঁজে পাবো। কিন্তু মৃত্যু যদি থাকে কপালে, কেউ ঘন্টাতে পারে না। ওই উঁচু স্থানে একটা ক্ষুধার্ত বিড়াল বসেছিল, হায় ভগবান, ওই মৃত্যুই কিন্তু গরুকে পাঠিয়েছে, বাঁচার নাম করে মরতেই গেল। এই মৃত্যু তো আমরা কেউ ঠেকাতে পারবো না, কিন্তু মরার পর জমের হাত থেকে বাঁচবার কিছু উপায় রয়েছে। জম তাকে ভয় পায় সেটা আমাদের জানতে হবে। এক এক রোগের এক এক ওষুধ, যে যেমনি রোগ তেমনি ওষুধ। এই কাল ধাতুর সঙ্গে ল প্রত্যয় হলে যে কাল শব্দ আসে, এই কাল হচ্ছে জম বা মৃত্যু। এই কাল যাকে ভয় পায় তার নাম হলো মহাকাল। বিকশিত পদমটি মহাকালী কিন্তু বলরাম আদি শিব। কোন মতে চতুর্ভুজা, কোন মতে 6 হাত, ভয়ানক বিশুদ্ধ দেবের মতো দেখতে, রাত বের করা, হাতে ব্রহ্মার মুন্ড ধরে আছে। ব্রহ্মার কিন্তু 5টি মুন্ড ছিল, এখন দেখি 4টে, আর একটা মুন্ড অহংকারের সৃষ্টি। মহাকাল পুরাণ বা শিব ভবা করলেন, শিব পুরাণ অনুযায়ী
শিব আদি শক্তি বিষ্ণু নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হলে ব্রহ্মাদের যে জগতে কেউ নাই, আমি সবার উপরে, বিষ্ণু বোধহয় আমার নিচে আছে, বিষ্ণু ছোট আমি বড়। তখন ব্রহ্মা বলছে, হে বিষ্ণু, তুমি আমার পদ্মটার রস কেন টেনে দিচ্ছ? বিষ্ণু বলছে, না না, ভুল হচ্ছে তোমার, আমি তোমার পদ্মের রস টেনে নিচ্ছি না, আমার শক্তি থেকে তোমার উৎপন্ন। বলছে, হ্যাঁ, আমি ওপরে তুমি নিচে, আমি বড় তুমি ছোট। এই বলতে আদি মহাকাশ সবকিছু নেই, পৃথিবী আদি, শুধু নিবাস কাল। তখন একটা মহালিঙ্গ রূপী এক অগ্নি জ্যোতি দর্শন হলো। সে জ্যোতি বলছে, আমি আদি। এই আদি তত্ত্বই বলো না, আমি আদি। তোমরা যে এই লিঙ্গের জ্যোতির শেষ খুঁজে পাবে, তাকে সেই প্রথম। বিষ্ণু বরাহ রূপ নিয়ে নিচে চলে গেল, আর ব্রহ্মা হংসের ওপর উপরে চলে গেল। ব্রহ্মার অহংকার নিচে নামে উপরে গেল, কিন্তু নিচে মাথা নত করলে কেউ নত হয়ে যায় না। মনে রাখবেন, মরিগের ওপরে যে ওঠে সে ওপর দিকে তাকান, সে নিচের দিকেই দেখে। এই যে বিজয়ী সে নিচের দিকে তাকায়, আর যে নিচু সে ওপর দিকেই তাকায়। ব্রহ্মা খুঁজে পাচ্ছে না, আর বিষ্ণু বরাহ রূপ নিয়েও খুঁজে পাচ্ছে না লিঙ্গ শেষ কোথায়। তো বিষ্ণু চতুর বুঝে গেল এই লিঙ্গের কোনো শেষ নেই, যতদূর যাবো কোটি কোটি বছর ধরে গেলেও শেষ হবে। বিষ্ণু বুঝে গেল, তখন স্থানে পৌঁছে গেল। ব্রহ্মা একটা কেতো কি একটা মায়াবী চম্পক চাপা ফুলের দর্শন। চাপাকে বলে, এই চাপা, তুই বলবি আমি এই লিঙ্গের দর্শন পেয়েছি, সেই চলে প্রমাণ হিসেবে নিয়ে চলে গেল। এবার জ্যোতি মূল স্থলে এসে পরিবেশ করছে, বলো কে পৌঁছেছ? ব্রহ্মা বলছে, বিষ্ণু বলছে, না, এই লিঙ্গের কোনো আদি অন্ত নেই। আর ব্রহ্মা বলছে, না, আমি শেষ পৌঁছেছি। এই চাপা ফুল তার কারণ। তখন সে জ্যোতি থেকে মহা ভয়ানক মহাকাল রূপ নিয়ে বলছে, ব্রহ্মা তুমি মিথ্যা কথা বললে, এই লিঙ্গের কোনো শেষ নেই। আর কেতো কিন্তু শাস্ত্রের সুবিধায় লাগবে। আর ব্রহ্মার যে অতিরিক্ত মুন্ড, সে মুন্ডে ঢুকে দিল। আর অভিশাপ দিল, ব্রহ্মার পূজা হবে না। মর্ত জগতে ব্রহ্মার পূজা করতে গেলে অন্য কারো পূজা করে তারপর ব্রহ্মার একটাই মন্দির পুষ করে, তো অন্য কারো পূজা করে তারপর ব্রহ্মার কিন্তু সবার মধ্যে পূজা করে। এই মহাকাল আদি, এই জম কিন্তু এই মহাকালকে ভয় পায়। এই মহাকাল আবার কাকে ভয় পায়? এই মহাকাল আবার মহাকালকে ভয় পায়। আবার মতান্তরে মহাকাল আর মহাকালী একই মুদ্রার দুই পিঠ। তাই কলিতে কালী হচ্ছে সর্বপ্রথম। তাই জগন্নাথ কালী রূপ নিয়ে যন্ত্রের উপর বিরাজ করছে। কালী কেন শ্মশানবাসী? শ্মশান মশানে থাকে দিগম্বরী কেন? কালোই বা কেন তার রং? জগন্নাথেরই বা রং কেন? কাল কৃষ্ণেরই বা রং কেন? সূর্য আলো দিলেও পৃথিবীতে আলো পড়ে, কিন্তু মহাকাশ কিন্তু সেই কালোই দেখায়। দেখবেন মহাকাশ, আকাশের তারা, দিনের বেলা আমরা দেখছি আলো আকাশী, কারণ এখানে বায়ু উপস্থিতি আছে। কিন্তু রকেট বা অন্য যে স্পেসিফে যে যায়, সূর্যচন্দ্র কিন্তু মানে কালোর মধ্যে, কালো কাগজের মধ্যে ফেলে রেখেছে। এই নিকষ্ট কালো বর্ণের প্রতি মহাকালী কাল। আমার নীলাভ বর্ণ, নীলাভ বর্ণ কেন? এই যে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে ধূলিকণা বায়ু উপস্থিত রয়েছে, তাই আকাশকে আকাশী দেখাচ্ছে, কিন্তু আকাশের আসল রং কালো, কালো আকাশী নয়। তো যে বাড়িতে নীল কালী পূজা হয়, তার কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যে তো মায়া, মমতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য রয়েছে, কামনা রয়েছে, বাসনা রয়েছে, অহংকার রয়েছে। এইগুলো এই আকাশ বাতাস ধূলিকণার মতো। তাই আমরা কালীকে কালো দেখতে পাচ্ছি না, নীল বা অন্যকে নীল দেখছি। আসলে তার কাল। দেবী কেন উলঙ্গিনী? অনেক বলি, মায়ে কি ল্যান্ড ঠাকুর এবার কেমন? কাটা হাতের মিটি পড়েছে, ড্রেস ডিজাইনের মাকে মুন্ড দিয়ে মালা পড়েছে। গুনে দেখবেন ওই মুন্ড যদিও এই মূর্তিতে করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ কালিকা স্তোত্রে বলছে 50 মুন্ডমালা লোহিত লোহিতে, 50টি মুন্ডমালা আছে। প্রতিটা অক্ষর অ আ রস্যু দীর্ঘ রস্যু দীর্ঘ, প্রত্যেকটা অক্ষর আমাদের সংস্কৃতের 50টি ব্যঞ্জন বর্ণ, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণে 50টি অক্ষর। সেই 50টি অক্ষর একত্রিত ভাবনায় রয়েছে, সেটা আমাদের শিক্ষা প্রদান করছে।
বাম হস্তে খড়গ আমাদেরকে সবার প্রথম আমাদেরকে বলছে তরবারি তুলতে হবে, মা শাস্তি দিচ্ছে। অপর হাতে মা কেশ ধরেছে, কেন? মা যেমন আমাদেরকে শাস্তি দেয়, চুলের মুঠি ধরে মারে, মাও কেশ ধরেছে। তার দক্ষিণ হস্তে বর সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছে এবং নিম্ন হস্তে অভয় সকলকে বলছে আমার কাছে চলে এসো। মা কেন রঙ্গিনী? খুব কঠিন প্রশ্ন। দুটি কারণ। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এত বড় কাপড় নেই যে মহাকাশকে ঢাকতে পারে, এত বড় তন্তু পদার্থ নাই, তাই মায়ের গায়ে কাপড় দেওয়ার কোনো যোগ্যতাই নাই, কোনো শিল্পী নাই। তাই মা দিগম্বরী। আবার অপর অর্থে মা সর্বদা প্রজননশীল, আমাদেরকে জন্ম দিচ্ছে। অপারেশন থিয়েটারে যে জন্ম দেয় সেও দিগম্বরী থাকবে, করবা হলেও এটাই সত্য কথা। তাই মা দিগম্বর। আপনি দিগম্বর হলে লোকের কামনা বাসনা জানতে পারে, মা দিগম্বর হলে কারো কামনা বাসনা জানবে না, শিব মৃত হয়ে পড়ে থাকবে। তাই তিনি মা, তার দিগম্বরতা সকলের কাছে। সন্তানের কাছে মায়ের কিসের লজ্জা? এত ঠাকুর দেখবেন গুরু দত্তাত্রেয় তিন মাথা তিন নাথ বলে, এক দেবীর এক রূপ অনুসূয়া, তিনি সতী ছিলেন, তার সে সতী ধারণ করতে পারত না, শ্রেষ্ঠ সতী। তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বললো আমি বর চাই, আপনার সতী ধারণ করবো, আপনাকে দিগম্বর হতে হবে। বলছে ঠিক আছে আমি দিগম্বর হব। বলে তিনজনকে ধরে একত্রিত করে তার সন্তান বানিয়ে দিল আর বললো আমি দিগম্বর হলাম। সন্তানের কাছে মা দিগম্বর হলো, জন্মের সময় তো মা দিগম্বরই থাকে। সন্তানের কি কাম বাসনা জাগে? কখনোই জাগে। তাই মা দিগম্বর। মা কেন শ্মশানে থাকে? মৃত শিবের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমি এই যে বসে আছি, যেই বসে আছি, প্রত্যেকটা যে যত বড় বৈষ্ণব, যত বড় শক্ত, যত বড় শৈব, প্রত্যেকের মধ্যে কিঞ্চিত কিঞ্চিত অহংকার আছে। যে বলি না আমি করলাম, এই তো পাঠ করলাম, আমি কি পাঠ করছি? আমার কোনো ক্ষমতাই নেই ভগবান কথা বলবার, আমাকে গোবিন্দ করাচ্ছে। এই কথাটা বলবার কিন্তু মুখে বললে পাত্রে বলবেন, কখনো কখনো বেড়ে যাবেন আবৃত্তি। একটা ইংলিশ উদাহরণ দিলে আমাদের মস্তিষ্কের একদম চূড়ামণিতে পৌঁছাবে। তো ভগবান একজন বলছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, আই ওয়ান্ট হ্যাপিনেস। আই মানে আমি, ওয়ান্ট মানে চাওয়া, চাইছি, হ্যাপিনেস মানে সুখী হব, আমি চাই সুখী হতে। তো ভগবান এসে বললেন তোমাকে সবার প্রথম আইটাকে বাদ দিতে হবে। ঠিক আছে, বাদ দিলাম। আই মানে আমি 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 আমি, এই আই তত্ত্বকে বাদ দিতে হবে সবার প্রথম, আমিত্ব বাদ দাও। আরেকটা জিনিস বাদ দেবে, কি? ওয়ান্ট, চাওয়া। প্রথমেই বললাম প্রত্যেকটা কামনা বাসনা আমরা মৃত্যু পথে যাচ্ছি। কিভাবে মরুভূমি থেকে আমরা জঙ্গল পেলাম, জঙ্গল থেকে আমরা বাঘ খেয়ে নিল। তাই ওয়ান্ট, এই আই আর ওয়ান্ট বাদ দিতে হবে, আমিত্ব আর চাওয়া। আর দেখুন আই ওয়ান্ট হ্যাপিনেস এর মধ্যে আই যদি বাদ চলে যায়, ওয়ান্ট যদি বাদ চলে যায়, কেবলমাত্র হ্যাপিনেস এর মধ্যে আমি হব সুখী, চাই সুখী হতে। আমি আর চাওয়া যদি বাদ চলে যায়, সুখী হওয়াটাই হয়েছে। সুখ সুখ করে কেদনা আর যতই কাঁদিবে ততই বাড়বে দুঃখ। সুখ সুখ করে কেবল কাঁদবে। জগন্নাথ দক্ষিণে কালিকা, জগন্নাথ মহাবিষ্ণু বলবতী সদাশিব মধ্যভাগে মহাশক্তি প্রণমান মুর্মু, বারংবার প্রণাম করছে। অন্য কোনো ধামের প্রয়োজন নাই, এখানেই শক্তি ধাম, এই যে মহাসুভদ্রা বসে আছে। এখানে শিবধামের প্রয়োজন নেই, এখানেই সাক্ষাৎ ভোলানাথ বসে আছে। সিংহদ্বারের বাম পাশে সাক্ষাৎ কাশী বিশ্বনাথ প্রকাশ হয়েছেন, তো মানাই নাই। এই কাশী বিশ্বনাথের যে পরম্পরা তাহারাই সেবা করে। স্বয়ং প্রকাশ হয়েছেন শিব, গণপতি প্রকাশ হয়েছে, কান কথা সমস্ত দেখতে। আর মহাবিষ্ণু জগন্নাথ যে বসে আছে, আবার তিনি দক্ষিণা কালিকা, কালী সকলকে মৃত্যুগ্রস্ত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই জগন্নাথ কালী যন্ত্রের উপর বসে আছে। এই উপরে স্নান মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে, সেখানেও কালী যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। বলরাম তারা যন্ত্র, মুদ্রা ভুবনেশ্বরী যন্ত্র এবং শ্রী যন্ত্রেরও বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্যভাবে রয়েছে, যেহেতু স্নান বিরতি নিত্য পূজা হচ্ছে, এটি গোপন কথা। যাই হোক, জগন্নাথ কিন্তু কালী স্নান করলে কালী যন্ত্র, এই জগন্নাথ দক্ষিণ কাল।
কালী কেন শ্মশানবাসী, শিব কেন শ্মশানবাসী? বলরাম কিন্তু স্বর্গদ্বারে বাসী, নীলাচলের যে স্বর্গদ্বার। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাদ শব্দ আছে। একমাত্র আপনি যখন মরে যাবেন তখন আর আপনার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাদ শব্দ থাকবে না। তখন আপনার শরীরটা সবচাইতে পবিত্র, কোনো চিন্তা নাই, কোনো বাসনা নাই, কোনো চিন্তা নাই। আমরা জব করে বলি জব করা বাকি আছে, করতে হবে, লোককে শোনা হবে। তো তাই ওই পবিত্র শবদেহের মুখেই মা পাওয়া যায়। এই শ্মশান সবচাইতে পবিত্র। ওখানে কোনো বর্ণ বৈষম্য নাই, ক্ষত্রিয় নাই, ব্রাহ্মণ নাই, বৈশ্য নাই, শূদ্র নাই, কোনো কিছুর ভেদ নাই। কারণ মার কাছে তো কোনো কিছু ভেদ নাই। একটা ছেলে যে বোবা হয়, কালাও হয়, সে কি ছেড়ে দিতে পারে? বরঞ্চ তাকে মা বেশি ভালোবাসে। তাই শ্মশান সম পবিত্র স্থান দ্বিতীয় আর নাই। তাই শ্মশানে যা কিছু শ্যামা শ্যামা শ্মশানেই জেগে বসে আছে, নিত্য শ্মশানে বসেছে। তাহলে বাড়িতে যে কালী পূজা হয় তাহলে কি ভুল? না, বাড়িতেও শ্মশান অবশ্য তেমন পূজারই প্রয়োজন। গৃহমধ্যে পূজা তিন প্রকারে সঠিক হয়। প্রথম হয় বিগ্রহ। দেখবেন বিগ্রহ এখন দুর্গা পূজার ঠিক ধ্যান যে পূজা মন্ত্র, তার সাথে দুর্গা ঠাকুরের কোনো মিল নাই। কলকাতায় যে এত পূজা, আমি বলবো যদি সারা বাংলায় 100টা পূজা হয় তার মধ্যে একটা কি দুটো কি পূজা ঠিক হয়, বাকি সব মূর্তি ভুল। এত এত হাজার হাজার কোটি ঠাকুর হচ্ছে, সব মূর্তি ভুল। যদি মূর্তি ঠিক না হয় ভগবান কখনোই আসবে না। আপনার আমার পূজা নিতে ভগবান আসেনি। কয়েকটা সুতো ঝোলালেই পুজো মানেন না। ওই কয়েকজন ঋষি সাধনা করে মন্ত্র লিখে গেছে, তাদের কথায় বাধা হয়ে মা আসছেন, জগন্নাথ আসছে, বিষ্ণু সবাই আসছে। অর্ধেক পূজার বিগ্রহই ভুল। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন আগে বিগ্রহ ঠিক হবে, তারপর যে বাড়ি পুজো করতে যাচ্ছেন সে বাড়ি যজমানের ভালোবাসা ঠিক হবে, ভগবানের প্রতি ভক্তিটা থাকতে চাই, তাহলে হলো না। 12 বাড়ি পূজা, লোকে খাচ্ছে মন্ডা মিলে, ঠাকুর খাচ্ছে চাল করা। তাকে নিমন্ত্রণ করে কৈলাস থেকে ডেকে এনেছো, চাল করা খাওয়াচ্ছ, সোনার এক দিচ্ছ, অঞ্জলি জুয়েলার্স, আবার পরে পুজো শেষ করে তাকে দান করছে না। প্যান্ডেলের কোটি কোটি খরচা, ঠাকুর মশাইকে দিচ্ছে অল্প লবণ। নিজের ব্যবহার করার গামছা আর ঠাকুরের গামছা কিন্তু ভিন্ন। নিজে পরার যে শাড়ি আর মা দুর্গা পূজা, কালী পূজা, রাধা পূজাই পূজা সেই দেওয়ার শাড়ি কিন্তু খুব আলাদা। আমাদের মনটা কত নিচু। ঠাকুরের ঘি, নিজের খাবারে ঘি আলাদা। আমরা খাই ডাবরের মধু আর ঠাকুর খায় ডাবরের মধু। সে মধু না কাশির সিরাপ সেটাই বোঝা যায়। সে চাইলে এখন যদি আপনাকে নিমন্ত্রণ করি, মা আসবেন কালকার বাড়িতে, এসে যদি ঠিক এই ব্যবহারটা করি, কতদিন আসবেন? তো আসলে তো কথা মুখই নষ্ট করবেন। নিজে খাই মন্ডা মিঠাই, ঠাকুর খাই চিনি, চিনিতেও পিঁপড়া ধরে গেছে। যত কম দামি জিনিস ঠাকুর খায়। এই দুর্গা পূজাও তাই। বলির অষ্টমীর যা বিধান দেওয়া আছে অর্ধেক জায়গা করাই সম্ভব। এত রকম মাটির বর্ণনা আছে, জানি না মা কি দুর্গা পূজা করছে, তবুও মা কথা দিচ্ছেন কলিযুগের একটাই পূজা, বলির অষ্টমীর একমাত্র। সমস্ত জায়গায় বলা হয়েছে জগন্নাথ দর্শনে সর্বোপরি পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু যাও লোকে না করে কেবল দুর্গা দুর্গা নাম জপ করে তার চাইতেও অধিক বড় লাভ। তাই মধ্যশক্তিতে মহাশক্তি মুর্মু হয়ে দুর্গা আছে। মা সকলকে কথা দিয়েছেন, ভুল ঠাকুর মশাই মন্ত্র জানে না, পূজা জানে না, ফালতু পূজা করে, যাই করি, আমার নামে সংকল্প করে পূজা করে, আমি সন্ধিক্ষেপ সময় যত যত পূজা মণ্ডপ একবার হলো সশরীরে উপস্থিত হবে, এটা আমার কথা দিলাম। আজকে যোগিনী একাদশী মার্কণ্ড মুনির কথা পাঠ করছিল। এই মার্কণ্ড মুনির মার্কণ্ড পুরাণেই আছে চণ্ডী। চণ্ডীতে বলছে, মা আমি এক মুহূর্তের জন্য সঙ্গীত শুনে। তাই কালী আদি শক্তি, কালী সকলকে জমের হাত থেকে বাধা দিতে
বসছে জগন্নাথ সাক্ষাৎ দক্ষিণা কালী। মা সকলের জন্য লড়াই করতে করতে দিগম্বরী রূপ ধারণ করেছে। জগন্নাথে তো কিন্তু পরম ব্রহ্ম, তার কোনো লজ্জা ঘৃণা নাই। সে আদৌ পুরুষ মূর্তি না স্ত্রী মূর্তি সেটা বলা উচিত হবে। জগন্নাথকে বলছি পুরুষ, তাই পুরুষ। আপনি কি বলতে পারবেন জগন্নাথে কি চিহ্ন দেখে বললেন জগন্নাথ পুরুষ? জগন্নাথ উভলিঙ্গ, না হি সে পুরুষ না হি স্ত্রী। তারা চতুর্ধা মুক্তি লিঙ্গ, ভগবানের কোনো লিঙ্গ হয় না, যখন যেমন সেই রূপ করতে। তন্ত্র পূজা পদ্ধতিতে দেখবেন একবার দেবীর পূজা হয়, পুনরায় তার ভৈরবী পূজা হয়। কেন? নিরাকার মহাশূন্যকে দেবী চিন্তন করে একবার তাকে স্ত্রী রূপে পূজা হয়, একবার তাকে পুরুষ রূপে পূজা হয়। ভৈরব পূজাটার নাম, কিন্তু একের দুটো পীঠ, তিনি সর্বপুরুষ স্ত্রী। জগন্নাথে দেখবেন পটানি পরে, এমন কাপড় পরে যে সব দেখা যায় ভেতরে। তার লজ্জা নিবারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য পূর্ণ হলে সকল শবদেহ রূপান্তরিত হয়। আর সেই শবদেহর রূপে পা দেন জগদম্বিকা কালিকা। ঘরের মধ্যে যখন পূজারি যখন বললাম তিনটে কর্ম পূজা ঠিক হয়, এক বিগ্রহ, দ্বিতীয় পূজারি পূজা ঠিক, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যজমানি, যে বাড়ি হচ্ছে সে বাড়ি পূজা ভক্তি ভাব থাকে। তিন সঠিক হলে তবে একটি পূজা ভগবানের কাছে পৌঁছায়, হলে আর পৌঁছাই না, মাঝ রাস্তায় আটকে যায়। ঠাকুরের বিগ্রহ ঠিক হতে হবে, সে যে পূজা করে। যজমানকেও পূর্ণ ভক্ত হতে হবে, এবং যে পূজারী সে পূর্ণ ভক্ত, পূর্ণ পণ্ডিত হতে হবে। তো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য যখন পূজারী পূজা করবে কালী পূজা, তখন তার হৃদয় কামনা বাসনা সব শূন্য হয়ে যাবে। পূজারী ভাবাবিষ্ট হয়ে শবদেহের মতো আচরণ করবে, তখন তার হৃদয় রূপী শ্মশানে কালীর বাস করবে। তাই ঘরেও শ্মশান সিংহ বলো কালিকা দেবী কি। রাজা রামের যে বংশের যে দেবী, তিনিও কিন্তু কালিকা। অযোধ্যার যে দেবী, তিনিও কালিকা। আর আমরা পরম সৌভাগ্যশীল, আমরা কালী ক্ষেত্রে বিরাজ করি। দক্ষিণেশ্বর হতে মাঝখানে কালীঘাট, তারপরে কালীগঞ্জের করুণাময়ী কলকাতা ধনুক আকৃতি বিস্তীর্ণ জমি আছে। দূর থেকে দেখতে মনে হবে ধনুক, গঙ্গার বাম পার্শ্ব, সেই অংশকে বলা হয়েছে কালিকা ক্ষেত্র। বঙ্গদেশে চ কালিকা, বঙ্গদেশের কালিকার সবচেয়ে বেশি প্রভাব। তাই সকল সন্তানকে করে তোলবার জন্য শাক্ত শৈব গণপত্য বৈষ্ণব নয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুক্র না, সকলকে করে তোলবার জন্য মা শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছে। শ্মশানে শ্যামা জেগে উঠেছে। শ্মশানে জাগেছে শ্যামা, শ্মশানে জাগেছে শ্যামা। কালী শ্মশান বাস। তো আমাদের বৈষ্ণব শাক্ত পরম্পরা তো আদি ক্ষেত্রে কালিকার বিশেষ পূজা আছে। কেবল মা মা করে ডাকলেই কিন্তু এই অম্বুবাচীর মধ্যে ভুবনেশ্বরী এবং এই জগদাম্বিকার বিশেষ কৃপা, তিনি রজবতী হয়েছেন। অতঃপর এক ভক্ত কাহিনী, এক ভক্তের মধ্যে আজ থেকে 500 বৎসর পূর্ববর্তী সময়ের কথা। তখন মুঘল সম্রাট ইত্যাদিরা, ইরানীয় ইরাকীয় বহু বহু সভ্যতা এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে অত্যাচার করবে, আমাদের হিন্দু ধর্ম এবং ভারতবর্ষকে তোষণ করবে। তখন সারা ভারতবর্ষের বুকে রাজস্থানের রাজপুতানারা কিন্তু বিদ্রোহ করেছিল এবং তারা শক্তি সঞ্চয় করেছিল। তারা মাথা নয়, প্রাণ দিয়েছে, মাথা যেরকম এক রাজপুতানা ঘরের ঘরে এক ভক্ত সন্তান
বহু কঠিন পরিস্থিতি, মুসলমানরা অত্যাচার শুরু করেছে, দিল্লি রাজত্ব করে নিয়েছে। মেবার তথা নারায়ণরা কিন্তু কখনো পরাস্ত স্বীকার করে না। তারা ইংরেজদের আন্ডারে হয়ে কাজ করছে না, তারা স্বতন্ত্র সেবা করছে। তাই তারা বারংবার তারা ঘা খাচ্ছে ইংরেজের কাছে। সেরকম এক রাজপুত ঘরে জন্ম নিল এক ছোট্ট কন্যা, অতীব সুন্দর দেহ, বড় বড় নয়ন, বিকশিত বদন। সে তো চম্পক বলরাম, সে তো চম্পকের নয়, যার গাছে সুগন্ধ এবং দর্শন রত্ন। পূর্বে রাধারানীর কাকার মেয়ে ছিলেন তিনি চন্দ্রাবতী। রাধারানী তার নিজের বোন হলেও দিদি হলো একটু বিবাহ। সে স্বতন্ত্র, আগে দিন বলেছি, স্বতন্ত্র কুণ্ড রচনা করে, রাধারানী কুণ্ডে যায়। তার পরবর্তী জন্ম রাজপুতানা ঘরে জন্মালেন। ছোটবেলা থেকেই ভক্ত পরিবারে জন্মেছে, তাই তার পরিবারটাও ম্যাটার করে কি পরিবারে জন্মেছে। বাচ্চা যখন গর্ভে এসে যায় তখন থেকেই ভগবত কথা শ্রবণ করা উচিত, মহাপ্রসাদ পান গ্রহণ করা উচিত, সেবন করা উচিত। এবং সেই কন্যা বড় হলো, তার নাম হলো মীরাবাই। বলো মীরাবাই কি। মীরাবাই জন্ম লাভ করলেন। ছোটবেলা থেকেই পিতার মতো যুদ্ধক্ষেত্র রণরঙ্গন শুরু করলেন, কিন্তু বড়ই একা থাকে। ভক্ত সর্বদা একা থাকে। যদি কেউ ভক্তি জগতে প্রবেশ করে তার আত্মীয়র সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকে না, কারণ একাগ্র ভক্ত জীবন, কারণ ভক্ত জীবন একা। সেই নিয়ে দুটি লাইন শুনবো। একাত ভগত জীবন, একাত ভগত জীবন, ভগত হি করে তোর নাম কৃপা সিন্ধু, নাম কৃপা সিন্ধু, একাত ভগত জীবন। তাই ভক্ত জীবন একা। যতই বড় লোক হোক, যদি তো ভক্তি পথে আসে, ভগবান তাকে অন্য মায়া সরিয়ে দেন। কে দেন? আশীর্বাদ। তিনি মায়া, মায়া অধিষ্ঠান আছেন। তার সকল আত্মীয় ধীরে ধীরে চলে যায়, সকল পথকে ছেড়ে সে অন্য পথে চলতে শুরু করে। মীরাবাই রাজপুতানা ঘর, বহু সাধুরা নিত্য আসে, ভিক্ষুকের বেশে নিত্য সেবা পায়। তো এক সাধু আসলো তাদের ঘরের এক পাশে, রাজপুতানা ঘরের মেয়ে তো, সেখানে এক সাধু আসলো, তাকে ভিক্ষা দিতে যাচ্ছেন। মীরাবাই এবং তার ঠাকুর আর একটু বড় হয়েছে মীরাবাই, তখন বয়স 5-6 কিংবা 7। তো সাধু দেখলেন ওই ঝোলা থেকে একটা গোবিন্দ, সেই সাধুকে তাহার গুরুদেব তাকে দিয়েছিলেন। তো মীরাবাই ভিক্ষা দিতে গিয়ে তার ঠাকুমা এসে তার হাতে আর মীরা নেই। ওই কৃষ্ণকে দেখে যেমন চাতক পাখি প্রথম বৃষ্টি জলটা খাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে, মীরাবাই পূর্ণ বিস্তৃতি মনে পড়ে গেছে। তা আমাদের, আমি পূর্বে বলেছিলাম, আমার যদি এখন মৃত্যু ঘটে, আবার যদি মনুষ্য জন্ম পাই, যদি কৃপা করে মনুষ্য জন্ম পাই, মনুষ্য জন্মের কথা বলে হতে পারে, পুরো হতে পারে। যদি মনুষ্য জন্ম পাই, আবার কিন্তু ওয়ানে পড়তে হবে, টুয়ে পড়তে হবে, থ্রিয়ে পড়তে হবে, আবার পড়াশোনা করতে হবে, সব মিলতে হবে। কিন্তু ভক্তি জগৎ আমি যতটা করে যাবো, ঠিক তারপর থেকে পাবো, কিন্তু তবুও পাবো না যতক্ষণ না গুরু আমাদের চক্ষুরূপ মেলেই দাঁড়িয়ে চক্ষুরূপ মেলা করেছে। কারো কারো খুব ভাব জন্ম থেকে, ছোট থেকে, কেউ ছোটবেলা থেকে গান করে, ছোটবেলা থেকেই নাচ করতে পারে, ছোটবেলা থেকেই নাচ করতে পারে, গান করতে পারে, আঁকতে পারে। আর সে পূর্বজন্মে বহু এই কর্ম করে এসছে, গুণগুলো কোনোদিনও বিস্মৃতি হয় না। তো মীরাবাইয়ের পূর্ব বিস্মৃতি মনে পড়ে গেছে, সে গোবিন্দকে দিকে কাঁদতে শুরু করেছে। সাধুকে বলছে, দাও না, এইটা আমি নিয়ে যাই, বাচ্চা মেয়ে। অলকল্লরে লাজ দিল আজ নারী কণ্ঠের কাকুর, সে নারী কণ্ঠে লাজ দিচ্ছে সকলকে। এত মিষ্টি গলায় চল্লমে বলছে, দাও না আমায় গোবিন্দ। সাধু চেয়ে কি এটা আমার গুরুদেব দিয়েছে, অতিবৃত্ত।
কাকা বলছে এই মীরা চুপ, সাধুর থেকে ঠাকুর চাওয়া যায়, তার আরাধ্য, তার রবীন্দ্রের চাই, বাবার কাছে নালিশ করবো। হয়তো বলছে বাবা তোমাদের এখানে থাকবো না, আমি জোড়া কম্বল নিয়ে লুকিয়ে বলছে না না, রাত্রিদের ঘর থেকে ওরকম সাধু যায় না, এটা আমাদের অমঙ্গল হবে। মীরা ছাড়বে না, প্রচুর কাঁদছে, খাচ্ছে না, যাচ্ছে না। আমার ওই গোবিন্দ বলছে, সাধু ভাবলো আমি তো আজ আছি কাল নেই, এই গোবিন্দ কাকে তো দিতেই হবে। তাই এত সুন্দর রাজকুমারী, দেবতার মতো যার গাত্র বর্ণ, দেবতার মতো যার শুনছে, ওরা থেকে অপূর্ব গান করে, নৃত্য করে মীরাবাই। সাধু তার দিব্য নেত্রী দেখালো, এই সাধারণ কন্যা নয়, এই সাক্ষাৎ যোগী রূপ জন্মেছে, এর সংসারী যোগ নাই, এর সন্ন্যাস যোগ আছে। তাই এর চাকরিতে ভালো হস্ত নাই, যাকে গোবিন্দ আমি সমর্পণ করবো। আমি আজ বললে কাল পেয়ে দেবে আমার গোবিন্দ, যে আমার গুরুর এই অমূল্য রত্ন আমি মীরাকে দান করে যাবো, মীরাকে দান করে যাবো। মীরা বসালো, কোনো পূজা জানে না, মন্ত্র জানে না, মন্ত্রহীনাম ক্রিয়াহীনম বিধিহীনম পরমেশ্বরা ইয়াদার্চিতং মায়া দেব পরিপূর্ণাং তদস্তুমে। মন্ত্র মুদ্রা জানে না, ছোটবেলায় যারা যারা পুজো করেছিল ঠাকুর নিয়ে খেলা করে মাটি নিয়ে, সেই পূজাটাই আসল পূজা। সেগুলো পাপ নাই, পাপ পুরুষও করে না। মীরা কি হচ্ছে, তো ঘরের জানালা থেকে উঁচু মহল, তো নিচ থেকে নিচে বারাতি যাচ্ছে, ঘোড়া, সাদা ঘোড়ায় বর যাচ্ছে। বলছে কি হচ্ছে? বলছে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ওরা একদম বিয়ে হবে। আমার বিয়ে হবে না? হ্যাঁ তোর বিয়ে হবে। আমার তাহলে স্বামী, আমার এখন বাচ্চারা তো বলেন আমার বিয়ে দাও, বিয়ে দাও। মীরা বলছে আমার বিয়ে দিতে হবে, আমিও সেবা করবো, আমিও স্বামী সেবা করবো। মা বলছে তোর এখন একটা স্বামী আছে, কে? ওই দেখ গোবিন্দ, করবেন বাদন করাম, ওই তো ওর নামে শিব। মীরা কিন্তু কথাটাকে সামান্য বলে দেয় নাই, সারা জীবনের সংকল্প ওইদিন করে বলেছে, আজ থেকে দৌড়িয়ে আসে। রাত ফুটাকার মেয়ে মরুভূমি হেঁটে চলে যায়, গোবিন্দের জন্য প্রচুর রাজ পরিবারে আসে। রাজা অম্বরীশ বলে এক রাজা ছিলেন, তিনি নিত্য সুদর্শন চিত্র পাঠ করতেন। রাজা তো তার অনেক পত্নী, কিন্তু কোনোদিন যদি রাজসভার সাথে বসতে না, তার কর্মচারীতে বসানো। তো এক কন্যা এসে বলছে আপনার সেবায় আমি হেল্প করবো, আমি সাহায্য করবো। না না আপনি কে? আপনাকে চিনতে পারছে না, কিছু মাস পূর্বেই আমাকে বিয়ে করেছে। শুধু বিয়ে করতে হয় তাই করে, কোনো কর্ম না, শুধু সারাদিন গোবিন্দ সেবা, ঘুম থেকে ওটা থেকে রাত লাগা। তুমি আমার বউ, মনে করছে না, আমার জানি না, আমি আমার সেবা ভাগ আমি কারোর সঙ্গে গ্রহণ করবো। বলছে আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী, অর্ধভঙ্গিনী, তবুও আমি করবো না। তাই নিজ নিজ কর্ম নিজের নিজের করতে হবে। না আমার ছেড়ে দিয়ে দিচ্ছে, আমরা যাওয়া দরকার না, যাও তুমি দর্শন তো করেছো। শুধু আমরা ভগবানকে দর্শন, ভগবান আমাদের দর্শনের অপেক্ষায় থাকে। তাকে দেখো, তাকে থেকে তুমি চোখে জল ফেলো, সে কেমন সেজেছে, কেমন বস্ত্র পরেছে, কি রং করেছে, তার ফুলের মালায় কোন পুষ্পটি করেছে, ভালো করে তাকিয়ে দেখি পুষ্পের মধ্যে রং আছে, কেন দেখবেন হয়তো বলরাম নীল করেছে, যা প্রত্যেকটা ভগবান আমরা অজান্তেই ভগবান নিজের মতো বসিয়ে দেয়, সেই কারণগুলো আমাদের বুঝতে হবে। তো মীরা ভাই নিজের মতো সেবা করছেন, বন থেকে জঙ্গল থেকে পুষ্প চয়ন করতে করতে এসেছে। একদিন বড় হল বৃহৎ হল, তার দাদু আর এক রাজা, রাজকুমার, যার নাম সম্ভবত ভোজ, ভুলে যাচ্ছে, ভোজ দিয়ে নাম, সেরকম এক রানা তার রাজপুত পরিবারের বিবাহ ঠিক করলো। মীরা বলছে আমি তো বিবাহ হয়ে গেছে ছোটবেলাতে, দ্বিতীয় স্বামীর মুখ না দেখে। তখন বলছে দ্বিতীয় স্বামী, আমি তো কথা দিয়েছি আমাদের লাজ বাঁচাতেই হবে, রাজপুরাণের লাজ বাঁচাতে বিবাহ করলেন, কিন্তু নামেই বিবাহ করলেন। মনে মনে আবার পুনরায় কৃষ্ণকে বিবাহ করলেন, 7 পা ঘুরলেন, গোবিন্দকে নিয়ে মালা বদন করলেন, গোবিন্দকে নিয়ে বলে গোবিন্দই ছিল বলে আমি খুব শুভ দৃষ্টি হচ্ছে, আমি এরকম আমি নিজের দিকেই দেখাচ্ছি গোবিন্দের দিকে। এমনটাই চলতে চলতে বিবাহ হলো, শ্বশুর বাড়িতে গেল, সেখানে দুর্গার প্রভাব, তাদের আদি বংশে দুর্গার পূজা হয়, দেবী ছাড়া তারা বলিদান ইত্যাদি হয়, দুর্গা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, রণরঙ্গিনী দুর্গার পূজা হয়, জগদম্বিকা। মাকে প্রণাম জানায়, কিন্তু অন্তর অভ্যন্তরে সর্বদাই।
আর মীরাবাই ঠাকুর ঘরে ঠাকুর রাখে না, নিজের খাওয়া খাওয়া খাতে থাকে, নিজের থালায় খায় গোবিন্দ, সেটা পছন্দ করে না রাজ পরিবার পরবর্তী শ্বশুর। তার ননদ বহুবার ঝগড়া করেছে, বলে বৈরাগীদের সঙ্গে নৃত্য করে, কমলা বস্ত্র করে বেরিয়ে যায়, একতারা নিয়ে বেঁচে বেড়ায়, মুসলমানদের কাছে চলে যাচ্ছে প্রসাদ দিতে, মুসলমান ভক্তদের ভক্ত বানিয়ে দিচ্ছে, এরকম বলতে রাখা যাবে না। সবার মধ্যে উপস্থিত করে সবাই রাজদণ্ড দিল, তবুও ঘোষ যাকে ভালোবাসতো, তুমি দাঁড়িয়ে চলে যাও, আমি তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবুও যাই বলে, আমি গোবিন্দর ভক্ত কাউকে ডরাই না। সর্বসমক্ষে বিষ পান করেছেন গোবিন্দের নাম করে, সে বিষ জলে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর গোবিন্দ বৃন্দাবন মাঝখানে তিনি লীলা উপভোগ করালেন, যে দুর্গার গোবিন্দে ভেদ না, সেই করতে তিনি গোবিন্দ লীলায় চলে গেলেন। রাধারানীর শ্বশুর বাড়িও কিন্তু কালী পূজা করতেন, আয়ান ঘোষ, জ্যোতিরা, কুটিরা, আর গোবিন্দের প্রতি তার স্পষ্ট ছিল। রাত্রিবেলা একদিন ধরে ফেলেছে গোবিন্দ, কেহ কেউ বলে রটনা ঘটেছিল, আবার কেহ কেহ কোনো মত বলে ঝুলন, যে পূর্ণিমা তার আগের দিন, চতুর্দশী তিথির ঘটনা। গোবিন্দ হঠাৎ আয়ান ঘোষে উপস্থিত হয়েছে, জটিলা কুটিলা উপস্থিত। জটিলা কুটিলা কে? আমাদের মন এবং আমাদের পাড়া প্রতিবেশী, যারা আমাদের মনে বলে এটা করিস নাই, লোকে তো বলে কইছে শুনছি করে থাকে, এরাই আমাদের জটিলা আর কুটিলা, সর্বদা আমাদেরকে নেগেটিভ করছে। শাস্ত্র পড়ে দেখতে হবে, লোকের কথাই চলবে না, মুখের কথায় কি গোল মেরে। তার আয়ানকে জটিলা কুটিলা এসে দেখছে রাধারানী সখীরা বনমালা ফেলে তুলসী ফেলে জবা ফুল দিয়ে গোবিন্দের পূজা করছে। এ ঘটনা সত্যি। এখনো রাধারানী যে শ্বশুরগৃহ, নাম ভুলে যাচ্ছি, সেখানে কৃষ্ণ রাধা করতে আছে বৃন্দাবন। গোবিন্দ বহু বহু ধ্যান রয়েছে, শঙ্খ চক্র খড়গ খড়গ হাতে কৃষ্ণ কালী ধারণ করেছে। আসলে কালী হয়েছে কৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণই হয়েছেন কাল। এদের কোনো কেমন বেদনা শুনি। যশোদানা জাত গোপাল বলে দিল মন, যশোদানা জাত গোপাল বলে দিল মন, শিরুপলুকালে কোথায় করালো বদলি, শিরুপলুকালে কোথায় করালো বদলি। একবার নাচো শ্যামা ও শিফেলে পাশি লয়ে, একবার তুমি নাচো শ্যামা, মুন্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে, একবার তুমি নাচো শ্যামা। এমনি তেমনি তেমনি করে একবার তুমি নাচো শ্যামা। যেমন ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, যেমন ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, বাজা মা তোর মোহন বেনু, ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, যে বেনু রবে বেনু বিরাতিস, ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, ললিত বিভঙ্গ নামে ব্রজ মাঝে নেচেছিলি। কালী আর কৃষ্ণে ভেদ না, কেউ দুধ কেউ ছানা, দুটোই দুধ। তো মীরাবাই চললেন বৃন্দাবনের পথে। তো মীরাবাই রাধারানীর সঙ্গে দেশ ছিল, ঝগড়া ছিল মনে মনে যে গোবিন্দের সঙ্গে, কিন্তু যদ্যপি রাধার ভজনা না হয়, গোবিন্দের শক্তির যে আরাধনা করে গোবিন্দকে ভজনা পায়। বৃন্দাবনে গিয়ে কিন্তু মীরাবাই একলা গোবিন্দের ভজনা করেন না, রাধারানীর সঙ্গে
যারা যারা আমার সাথে তোমাদের অবশ্যই মীরাবাই সেবিত শালগ্রাম ও রাধা গোবিন্দ দর্শন করাবো, আজও রয়েছে মীরাবাই সেবিত, বৃন্দাবনে রয়ে গেছে। তো এইভাবে মীরাবাই হলো 10টা বেজে গেছে, সবাই উদ্বিগ্ন বাড়ি যাবে। আজকে যদি একটু মাতৃকথা ভুবনেশ্বরী এবং সুভদ্রাকে জোর দিয়েছি, তো আমাদের জীবনে একটা মূল মন্ত্র আর 1-2 মিনিট লাগবে, তার মধ্যেই 10টা বেজে যাবে এবং আমাদের পাঠ বিশ্রাম হবে না, সমাপ্ত নয়, বিশ্রাম। এবং মঙ্গলবার কিন্তু প্রভু উত্থান এবং মঙ্গলবার কিন্তু জগন্নাথের দর্শন হবে, সবাই দর্শন করবে। সেদিনটা আবার বীরের পাঠ হবে, বিশাল পাঠ। তার মাঝখানে এই কথা কি হবে জানি না, যদি হয় আগামী জানিয়ে দেওয়া হবে। তো আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা নাম করা উচিত। সবাই তো ভাই গোবিন্দ গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ, অনেকে আছে আমার হরে কৃষ্ণ বলতেই পারে না, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম, এইটুকুনি বলতে পারবে না। অনেকে আছে, তারা কি করবে? আছে না এরকম বহুজন আছে, কালী কৃষ্ণ এত কিছু পারেই না। ভয় পায়, অভিযোগ বাবা জ্বর আসে, পুজো করবো, কি করবো? পথে দুর্ঘটনা, এখনকার দিনে লোক ছিল না, বাইক চালাচ্ছে, পথে দুর্ঘটনা ঘটছে, বহু দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটছে। বহু কর্ম চাকরিতে সফল হচ্ছে না, কাজে বাধা, স্বামীর দীর্ঘায়ু নেই, সুগার প্রেশার, একটা নামে আমরা এগুলো দুর্গা। নিত্য ঘুম থেকে উঠে দুর্গা সারদায় নিত্য পাঠ, নিত্য দুর্গা দুর্গা নাম। কেউ এটা একদম শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে আমি দেখাতে পারি। এবং জগন্নাথও কিন্তু বারংবার দুর্গা নাম করতে বলেছে। রথযাত্রা একটি দুর্গা পূজার সমান। কেন? অষ্টমীতে বিশেষ ভোগ হয় রথযাত্রা এবং বিচারবাড়িতে, এটা অন্য জায়গায় হয় না, কিন্তু নীলাচল পরম্পরা নবমীতে ভোগ এবং দশমীর দিন বিজয় হিসাবে জগন্নাথের পুনর্যাত্রা, দুঃখ ফিরে আসা। এটাও একটি গুপ্ত দুর্গা পূজা। আর জগন্নাথের দুর্গা পূজা বেশিরভাগ করতে হয় 16 দিন ব্যাপী, 16 পূজা। আর নিত্য আপনারা দুর্গা নাম বললে প্রমাণ ওয়ারেন্টি নয়, গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, আপনার কর্ম যদি পুরো 100% বিফল থাকতো, 50% বিফল হবে না। যাত্রা কালে বিভু নামে এক রাজার ছেলে ছিল, বিভু নামে এক রাজার ছেলে যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা। আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল, কিন্তু মরণ হলো না। তাই দুর্গা নাম ভুলো না। যতই বিপদে পড়ো, যখনই বিপদে পড়ো, কেবল দুর্গা 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 সারদায় চিন্তা করো। কারণ কৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও সাক্ষাৎ দুর্গা। দেবী গোষ্ঠ মা কাজী গোষ্ঠ গোবিন্দকে করে তুলে শিবিরের থেকে রসভূজার উদ্ধার করেছে। বলরামাদ সকল সখা দিয়েছে। গোবিন্দের মাতা আবার গোবিন্দের ভগিনী এবং স্বয়ং গোবিন্দ নিজেই নারী শক্তিতে কৃপা বেশি। তাই নিত্য জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত বলছে আপনারা যেহ কর্ম করবেন দুর্গা নাম দিয়ে সূচনা করবেন। যদি দুর্গা নাম ভুলে যাও সব বলিতে দুর্গার বিশেষ প্রভাব। দুর্গার অনরূপ নিয়ে সব সেকেন্ডের মধ্যে আসবে, তাকে বিনাশ করে উদ্ধার করেছে। যতই ঘর থেকে বেরোবে দুর্গা দুর্গা চিন্তা, বিষ্ণু চিন্তা, দেব চিন্তা, দুর্গা নাম অক্ষরই মহাশক্তিশালী। আর অদ্ভুত ব্যাপার, যেমন দেবতার একটি করে বীজ থাকে, বীজ মানে যে মাত্র জপ করতে একটা অক্ষর যে অনুষ্ঠান থাকে শেষে। দুর্গা নামটা কোনো নাম নয়, অদ্ভুত ব্যাপার, দুর্গা নিজে একটা বীজ। দুর্গা দুর্গ নামক কারাগারে যারা বন্দী, মায়ার কারাগারে, সেই কারাগার থেকে উদ্ধার করতে, দুর্গ নামক কারাগার থেকে উদ্ধার করতে দুর্গা। আমরা সকলেই কারাগারে বন্দী। দেবাদিদেব মহাদেব হলাহল পাঠ করার পরেও দুর্গা নাম করেছে। দুর্গা নাম শুনবো, পাঠ বিশ্রাম দেব, নাম জয় জয়। শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না। শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না,
সমুদ্র মন্থনে বিশ্ববাণী বিশ্বনাথ মোলনা দুর্গানা ভুলো না ভুলো না ভুলো না যদ্যপি কখনো বিপদ ঘটে শ্রী দুর্গা শরণ করিও সংকটে যদ্যপি কখনো বিপদ ঘটে শ্রী দুর্গা শরণে করিও সংকটে তারাই দিয়ে ভার সুরাধ রাজা তারাই দিয়ে ভার সুরাধ রাজার হইও শিখাতে প্রাণ গেল না শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না ভুলো না ভুলো না ভুলো না শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না ভুলো না ভুলো না ভুলো না। তো কিছুদিন পরে বিপদ তারিণী ব্রত আপনারা করেন? বিপদ তারিণী কেন? রাজার নাম তো ভুলে যাচ্ছি। এক রাজার বউ ছিল, এই কলিযুগের ঘটনা, বেশি দিনের না, পাল সেন না কোন যুগে। তো তার এক কর্মচারী ছিল মুসলমান, সে গরুর মাংস খেত। বলে তোদের গরুর মাংস খাস, আমার দিনটি কি দেখাস তো? রান্না করে নিয়ে গেছে, যে আনি মনে হয় খাবে, চুপি চুপি করে খায়। দেয়ালেরও কান আছে, আদার কাছে, বলে হিন্দু ঘরে গরুর মাংস। তো মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করতো, সে মা দুর্গার ভক্ত। গরুর মাংস মার কাছে খুব করে জোরে প্রার্থনা করলো, সে গরুর মাংস ফুল আর চন্দনের মাংস। আর সেই থেকে সে রাজি বললো, আজকে থেকে এই আষাঢ় মাসে শনি মঙ্গলবার রথের মধ্যে যে দুর্গা পূজা করে তার সকল বিপদ তাড়ন করে। বলো মা বিপদ তারিণী কি জয়। বিপদ তারিণী রূপে ভুবনেশ্বরী বিশেষ দর্শন দেয় রথে। সেই সময় কিন্তু বিপদ তারিণী অবশ্যই দুর্গা নাম করবে এবং জগন্নাথ কথা বলবে। মা হচ্ছে আমাদের সকল মোহ গর্তে নিবারিত করে এবং সেই গর্ত থেকে তুলে গরিবদের হাতে দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাটা মা আছে। বলো অনন্ত পুরুষোত্তম বলভদ্র ভগবান কি অনন্ত পুরুষোত্তম পরম পূর্ণচন্দ্র ভগবান জগন্নাথ দেব কি সুভদ্রা দেবী কি চক্রদর্শন কি যত দেব দেবী রাধা গণেশ কি बोल नील चक्र की महान समुद्र की नीलाचल चंद्र की जौर यात्रा की अजगे आनंद की आदि शराधा की दाई गोष्ठान प्रमाणम जय जगन्नाथ। আগে সবাই দর্শন করে নাও, তারপর প্রসাদ দেওয়া হবে। একে একে দর্শন করে এসো। আর এইটা